सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाजिर हां इस बुलेटिन दे नाल ते शुरुआत करन जा रहे हां खबर किसानां दे नाल जुड़ी हुई, किसानां दे उस जवाब दे नाल जुड़ी हुई जो सरकार नूं एक किताब दे जरिए देने की कोशिश किसानां ने की है। वड्डी खबर दे नाल शुरुआत अज दिन दी वड्डी खबर है कि किताब दे जरिए सरकार नूं, केंद्र दी सरकार नूं हुण किसान जवाब दे रहे हैं। संयुक्त मोर्चे ने एक किताब रिलीज की है, खेती कानूनां दे विच काला की, एक किताब का नाम है। मैं एक बार फिर तो लवां, खेती कानूनां दे विच काला की एक किताब का नाम है ते किताब नूं रिलीज किया गया। किताब दे विच गिणवाईयां गईयां ने कानून दीयां खामियां। प्रधानमंत्री ते खेती मंत्री नूं किताब दे नाल चिट्ठी किसानां दे वल्लों भेजी जावेगी। सरकार नूं पुछणगे कि खेती कानूनां दे विच की चंगा है, हुण तुसीं दसो। असीं किताब दे जरिए तुहानूं दस दित्ता है कि आखिर इस दे विच काला की है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील जोगिंदर सिंह तूर की एक लिखी हुई किताब है जिस दे विच किसानां दे खदशे या कानूनां दे विच उन्हां नूं किस चीज़ां दे नाल दिक्कत है, या जो किसान कह रहे हैं कि आने वाले समय दे विच किस तरीके नाल ये कानून किसानां दे खिलाफ जा सकते हैं, वो सारिया चीज़ां दा इस दे विच वर्णन किया गया है। बकायदा इस किताब नूं रिलीज किया गया है किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों। किताब का नाम की है, मैं एक बार फिर तो तुहानूं दस दियां, किताब का नाम है खेती कानूनां दे विच काला की। क्योंकि यह हर पासे सवाल उठता, बीजेपी ने यह सवाल किया जो मीटिंग हुई सी, तो उस तो बाद एक बयान सामने आया सी खेती मंत्री का कि किसान सानू दस ही नहीं सके 11 दौर की मीटिंग तो बाद भी कि आखिर कानूनों के गलत की है, कि आखिर उन्होंने काला की नजर आता है। तो इस किताब के जरिए जवाब देने की कोशिश हुण की गई है। खेती कानूनों के काला की जोगिंदर सिंह तूर की लिखी हुई किताब है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने तो उन्होंने वालों किताब के जरिए किसान जथेबंदियां दावा कर रही ने कि इस दे जरिए असीं सरकार नूं जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो असीं तुहानूं पूरी किताब लिख के दे दी कि तुहाडे 3 कानूनों के विच काला की है या किहड़ियां चीज़ां तो दिक्कत है, उन्हां दा जिक्र कर दिता। ते नाल ही हुण एक चिट्ठी लिखी जाएगी प्रधानमंत्री नूं ते एक किताबां जिहड़ी किताब छपी है उसकी कॉपी भी प्रधानमंत्री ते देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं किसानां दे वल्लों भेजी जाएगी। ते इस किताब के जरिए किसान सवाल पूछणगे कि खेती कानूनों के विच चंगा की है, यानी किताब के जरिए काला की है वो दस्सण की कोशिश है। ते हुण जवाब लेने की कोशिश है कि देखो असीं किताब के जरिए तुहानूं दस दित्ता कि इस दे विच काला की है, खेती कानून जिहड़े 3 खेती कानून ने, तो दूजे पासे हुण चंगा की है तुसीं सानूं दस दवो। तो एक किताब लिखी गई है जोगिंदर सिंह तूर दे वल्लों, किसान जथेबंदियां ने रिलीज की है। सुणवाने आ तुहानूं की कुछ इस दे उत्ते बयान सामने आए। पृष्ठभूमि भी दी है कि अंतरराष्ट्रीय लैवल के जो हो रहा है उस पास हिंदुस्तान तुरया हुआ है जिसनों रोकने की लड़ है। तो किसान इस वे यहो जी एक खाई तो खड़े ने जो भी उत्थे उन्होंने धक्का दिता गया जी डिग पिया तो कदे बाहर नहीं आ सकणगे। किसानों की हालत इस वे है। सो ये जी किताब है ये एक किस्म के डॉकूमेंट है जोड़ा सरकार को जवाब दिंदा है कि नहीं इन्हां दे विच जिहड़ा बहुत कुछ गलत है और ये की काला है वो सारे किताब। अभी हम सरकार को एक चिट्ठी लिखेंगे और ये कापियां भेजेंगे कृषि मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को, और उनसे ये पूछेंगे कि आपके सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, अब हमारे सवाल का आप जवाब दे दो कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। तो किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि असीं तुहानूं किताब के जरिए दस रहे हैं कि इस दे विच काला की है, हुण तुसीं दसो चंगा की है। साडे नाल इस समय हरजीत सिंह गरेवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर ने। गरेवाल साहब स्वागत है। देखो किताब छापती किसानां ने ते किसानां ने किताब का नाम भी की रखिया खेती कानूनां च काला की, ते हुण जवाब मंग रहे हैं कि तुसीं दसो असीं किताब के जरिए दस दिता कि इस काला की है, हुण तुसीं सानूं दसो कि चंगा की है। इस तरह गौरव जी जरूरी नहीं कि जिहड़ी हर किताब लिखी जाती है उहदे जिहड़े तत्थ आ वो सारे सही पाए जाण। उसका एक डिबेट का विषय उहदे ते सैमीनार भी कर सकते हैं, ये चर्चा होनी चाहिए है, उस तो जो निकल के आवे उस ते गल होनी चाहिए है। एक अच्छी गल है भेज देन प्रधानमंत्री जी नूं, और जो साडे बीजेपी के किसी एक्सपर्ट नूं जिहदे कोल एक्सपर्टीज है बुलाउणगे ते जरूर उत्थों भी भेजांगे। जे कोई इहदे ते सैमीनार वगैरह करनगे ते इहदे ते चर्चा होनी चाहिए जरूर, पर असी अजे तक ये समझते हैं कि साडे कानून बिल्कुल ठीक ने और किसान के हित च बने ने, पर उस दे बावजूद इन्हां नूं असीं यही कहने हैं कि जे उहदे च पहलां भी उहदे च कट्टिया कुछ नहीं गया, इन्हां ने 7-7 घंटे 11 बार साडे मिनिस्टर्स नाल बैठे ने, उहदे चों कट्टिया नहीं कुछ भी, इन्हां ने भी इन्हां ने जुड़वाया
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੇ ਦੇਗੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਝੰਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ APMC ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2013 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕੇਗੀ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 23 ਦੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ MSP ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਾਂ MSP ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਿ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ PTS ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, 280 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 60% ਖਰੀਦ ਇਹਦੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, 20% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10% ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 1700 ਰੁਪਏ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1975 ਰੁਪਏ, 275 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ 1700 ਰੁਪਏ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ 1975। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MSP ਤੇ 100% ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵੰਤਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ MSP ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ MSP ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੰਤਰ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1975 ਸਾਨੂੰ 1975 ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੰਤਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜੇਕਰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।